हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। देखो आज विषय बहुत इंटरेस्टिंग भिडियो अटे। ये भिडियो निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। तो प्रथम मुझे कहीदिए कि यह भिडियो अंकशास्त्र पर आधारित। तो यह अंकर आधार में आपणकर भविष्य सहित किसी विषय जहाँकि आपण बहुत ही मूल्यवान रहिबो। तो ये भिडियो निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। तो आज विषय रही कि बाछंतु गोटे नंबर बा संख्या और मु आपण भविष्य कहबी। तो मु कहबी अर्थ तार तो मुझे कौन मोर कौन भूमिका ना। यह अंकशास्त्र आधार अटे। अंकशास्त्र आधार में आम आपणकर भविष्य को नहीं किसी संकेत प्रदान करूँ। तो आप विषय टी जानला बर्तमान समय को प्लान करेंगे। देखु एमती कहीं नहीं जे कि निजर भविष्य जानवा को चाह न था। सदासर्वदा आम जीवन में किसी न कि एपरी घटी थाए जहाँकि सडन घटी थाए आम जापर न था। आमर समय किपर चली थाए ताहा आमर किछि अतीतर कर्म पूर्व जन्मर किछि कर्मर फल आमको भोग करने पड़ी थाए एवं आगुक जहाँ किछि हबार अछि ताहा आपणकर कर्मर ही प्रभाव फल आगू किछि घटिबो। तेबे जहाँ घटवार अछि ताहा तो निश्चय घटिबो। किंतु देखंतु आमे जदि आगुआ किछिटा अनुमान करिपरिबा जानि परिबा तो आमे किछिटा सचेतन रहि परिबा। तो सेथिपई भिडियोटी आपण पई नितांत उपयोगी भिडियोटीए। तो ये भिडियोटी निश्चित रूप से शेष पर्यटन देखूँ। देखो आपण को तीनोटी संख्या देचु 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 1 2 3। यही तीनोटी संख्या मध्य आपण कौन गोटे संख्या को बाछंतु एवं जानतु कि आपणकर भविष्य किपर रहिबो। वर्तमान समय आपणकर किपर चालुअछि एवं बहुत किछि गुड़ कथा आपणकर यही भिडियोटी रही अछि। तो भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। तो प्रथमे आपणकर काम कि आपण ये तीनोटी संख्या जहाँ आपण आगे झलुची 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से तीनोटी कौन गोटे संख्या को ही बाछंतु। किंतु गोटे कथा विशेष एक कथा ये भिडियो जहाँ आप निश्चिंत पालन करंतु कि आपण जो नंबर टी बाछिथे केवल से ही नंबर टी कहुवा कथा गुड़ी शुणु। बाकी शुणा आवश्यक ना। बाकी जो शुणिले आपणकर मन में किसी भ्रांत धारणा आसीपे। तो आप जो संख्याटी को बाछिंट जो संख्याटी आपको पसंद लगे कि भल लगे से ही संख्याटी को बाछंतु एवं ताहार दिए कहुवा कथा गुड़ी शुणु। तो आपको निश्चित रूप में आशा करुच्ची कि भल ही लगे। एवं भिडियो भल लगी लाइक करने सहित अन्य शेयर करूँ जहाँफल से भिडियो किसी कम आसपर। देखु आपन को 5 सेकेंडर समय दिगला बाछंतु एमध्य कौन गोटे संख्या। तो मुझे आशा करुच्ची कि आपण यही तीनोटी संख्या मध्य आपणकर पसंदर संख्याटी को बाछि सारी। तो आउ डेरी करवानी आसतु आरंभ करवा। जदि आप प्रथम नंबर संख्याटी को बाछिंट 1 नंबर टी बाछिंट तो जानतु कि आपणकर खर्च विशेष होउची। अजथा खर्च बढ़ी जाइए। बहुत आप खर्च कर देउचंती। आपण चाहूँगी सेविंग करने को किंतु सेविंग कर पारना। आपण नाना व्यस्ततार पड़ी छटपट होउचंती। नाना प्रकार उद्वेग जात होउची। कार्य बहिर्भूत जोग आपण को बहुत हैरान हरकत कर सारे। मन को मन बा आपण चाहे ही आपणार लोक मैंने पर हो जाउचंती। टिके टिके कथा संपर्क भांगी जाउची। आपण जहाँ को पूर्व बहुत भल पाउथिले से आपणठार आज दूरे जाइछंती। एपरि किछि समस्या आपण निकट में उपस्थित। आपण एपरि अवस्था पड़ी विकल होई वर्तमान केवल समय को एपरि ही जीवक देउचंती। तेबे जानि नियंतु कि आपणकर पूर्व दशा मान ही सेपरि थिला। एही दशा पई आपण सर्वहरा हो जाई थांते। ईश्वर को कृपारु आपणकर सेते असुविधा होई नाही। आपण चिंता करंतु नाही। बरं खराब फल पाइबा पूर्व आपणकर शुभ समय भी आसी जाइछि। संतान सुख जश आदि लाभ वृत्ति रे उन्नति धन लाभ शत्रु जय घटिबो। धन लगे चिंता करंतु नाही। आपणकर अतीत केते दिन है मंदर मंदरे दुख भोग कर बर्तमान आपन को सेपर किसी दुख भोग करने को पड़ो ना। आगु संतान निमंत आपण बहुत दुख पाउथिले। एबे ईश्वर सुदृष्टि आसी संतान सुखरे आपण आनंद पाइबे। जहाँ किसी अपव्यय हो जाउथिला अजथार खर्च हो जाउथिला सेथिरे रोक लगिबो। अजथा खर्च कमिजिबो। आर्थिक परिस्थितिर उन्नति नथिला तो ताहा मध्य सेथिरे मध्य सुधार आसिबो। आपणकर आर्थिक उन्नति हेबो। धन आय ठारू व्यय निश्चित रूपे कमिजिबो। पारिवारिक शांति प्राप्त हेबो।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ବି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ତର୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବିବେକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାହାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣ ବାଛିଥିଲେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 1 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ଆପଣ 1 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ତାହା କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ମନାସିଥିବା ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସୁଫଳ ହେବ। କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋପନୀୟ କଥାଟି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଯାହା ଆପଣ କିଛି ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ରହିବେ। ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସେଥିଲାଗି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ତେବେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ଆଗକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଉତ୍କୋଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ସମୟ ଆଉ ଆଗ ପରି ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏପରି କିଛି ଚାଲୁଅଛି କି ଧନହାନିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ଲୋକମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୈରୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଅଛି। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ, ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଏବେ ଯାଏଁ ଆପଣ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ହସ୍ତ ଦେଲେ ତାହା ଅଚିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଶୁଭ ହେବ। କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଥର ଋଣ ଆଉ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଋଣ ନାଶର ଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି। ଯାହା କିଛି ଋଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଝିଯିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ରହୁଅଛି କି ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତରତରିଆ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ରହୁଅଛି। ଏ କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ, 2 ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କି ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, 3ଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚାଲିଅଛି କି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆପଣ କ୍ଲେଶ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହାର ବାସ୍ତବ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତରେ ବା ନିକଟରେ ହିଁ ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ପଇସା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ହିଁ କିଛି ରହୁଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଏପରି ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ତା ସହିତ ଟାଇଗର ରତ୍ନ ଯଦି ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଆଦୌ କାହାରିକୁ ଆଉ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଲେଣି। ଅଯଥାରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଉଛି। ତାହା ଆପଣର ଲୋକ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋପନ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦଦଶା ଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ସତ। ଏବେ ଏପରି ସମୟ ଚାଲୁଅଛି କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ବହୁଦିନ ହେଲା ଏପରି ଦଶା ଭୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କମ୍ ବେଳେ ଧନ ବ୍ୟୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଗଲା ତାହା ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି।
ଆପଣ ବହୁତ ଭୋଗ କରି ସାରିଲେଣି। ସମୟ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବେଶ ଶୁଭ ସମୟର ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ସନ୍ତାନ ବାବଦରେ ସୁଖ ସମୟ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନର ସମୟ ଆସିଅଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ବରୁ ଆସକ୍ତି ଆଣିଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଲୋକଠାରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟର ଭୋଗ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଚକ୍ରର ମନ୍ଦଦଶା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଓ ପଦପଦବୀରେ ଆପଣ ଯଶ ଲାଭ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 3 ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, 3 ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।